విలక్షణ నటుడు కమల్ హాసన్కి జ్ఞానోదయం అయిందా? కమల్ హాసన్లో మార్పు మొదలైందా? కమల్ హాసన్ ఏమైనా ఎన్డీఏ కూటమి లేదా బీజేపీలో చేరాలి అనేటువంటి ఆలోచనలో ఏమైనా ఉన్నారా? ఇప్పుడు ఈ చర్చ అంతా ఎందుకు జరుగుతుందంటే, సాధారణంగా కమల్ హాసన్ ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా ప్రధాని మోదీని విమర్శిస్తూనో లేకపోతే హిందుత్వ పాలిటిక్స్ని విమర్శిస్తూనో తరచుగా ఆయన ఇప్పుడు మాట్లాడడమే తక్కువ, మాట్లాడినప్పుడు జనరల్గా ఎన్డీఏ సర్కారు పైన విమర్శలు గుప్పించడమే చాలా ఎక్కువ సందర్భాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. తాజాగా కమల్ హాసన్ నోటి వెంట మోదీ ప్రభుత్వం పైన, మోదీ లీడర్షిప్ పైన పొగడ్తల వర్షం కురిపించారు. ఎస్, మీరు విన్నది నిజమే. ఇది నిజంగా ఒక మిరకిల్ లాంటిదే. ఎందుకంటే ఆయనకి హిందుత్వ పాలిటిక్స్ అన్నా లేకపోతే హిందూ దేవీ దేవతలన్నా బేసిక్గా ఆయన నాస్తికవాది, దేవుణ్ణి నమ్మడు. సరే, నమ్మడం నమ్మకపోవడం ఆయన వ్యక్తిగత విషయం. కానీ హిందుత్వ పాలిటిక్స్ పైన అంతెత్తున లేచిపడతాడు. ఈవెన్ లైక్ ప్రకాష్ రాజ్ మరీ దారుణంగా మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. అంత స్థాయిలో కాకపోయినా కమల్ హాసన్ కూడా చాలా సందర్భాల్లో మోదీని విమర్శించినటువంటి పరిస్థితులు మనం చూసాం. ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఈ వెస్ట్ ఏషియాలో నెలకొన్నటువంటి యుద్ధ వాతావరణంలో దేశాన్ని సమర్థవంతంగా మోదీ ముందుండి నడిపిస్తున్నారు. ఈ ఆయిల్ క్రైసిస్, చమురు సంక్షోభం నుంచి మిగతా దేశాలన్నీ కూడా అతలాకుతలం అయిపోతూ ఉంటే, ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగిపోయి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే, మన దేశంలో మాత్రం కొంచెం స్టేబుల్గానే ఉన్నాయి, మరి అంత అధ్వానమైనటువంటి పరిస్థితులు లేవు అని కమల్ హాసన్ మాట్లాడారు. అసలు నిజానికి ఆయన ఏం మాట్లాడారో ఒకసారి విందాము. విన్న తర్వాత ఆయన ఎందుకలా మాట్లాడి ఉండవచ్చు, దాని గురించి మనం ఒకసారి కాస్త విశ్లేషించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ముందు వినండి. My dear fellow countrymen, today I speak to you as an Indian deeply concerned by the impact of the Iran war. Oil prices are rising, sea trade routes are blocked, the energy that powers our kitchen and homes, the fertilizers that nourishes our fields and crops, the fuel that drives our industries and vehicles, all have gotten more expensive. In response, more than 60 countries have already imposed energy-saving rules. We recently heard Singapore's Prime Minister asking his people to prepare for tough times ahead. We are a much larger country, and our Prime Minister has asked us to save energy over the next year. In moments like this, national responsibility must rise above party politics. As Mr. Vajpayee famously said, governments will come and go, but the nation shall remain. During the 1962 China war, we donated gold from our homes to support our soldiers fighting at the border. In 1965, when India did not have enough food grains, Lal Bahadur Shastri Ji asked citizens to skip one meal a week for the whole nation. Today, India does not need such sacrifice. Surely, we must do this for a country when our parents did much more. As a centrist, I must also acknowledge good work, irrespective of my political alliances. Under Prime Minister's leadership, India's solar and wind energy capacity has increased over the last decade. I'm encouraged by recent investments in coal gasification, renewable and nuclear energy. These are important steps to reduce our dependence on foreign oil and gas. At the same time, sacrifice cannot be expected only from citizens. Governments too must share the burden. Therefore, I request the Prime Minister to convene a national summit of all chief ministers. Both the central and state governments should work together to protect the common man and do two things immediately. First, state taxes like VAT on petrol and diesel
should be reduced. And secondly, train, metro and bus fares should also be reduced so that more people can shift away from private vehicles. Remember, every unit of energy saved today strengthens India tomorrow, and every drop of oil saved protects the poorest Indian from inflation. Geopolitics will affect pedestrians on the street as much as the high-flying rich. But if we face this crisis together, India will and can emerge stronger. Jai Hind. సో విన్నారు కదా కమల్ హాసన్ మాట్లాడినటువంటి మాటలు చాలా రేర్గా జరుగుతుంటుంది ఇలాంటి ఉదంతము. ఆయన ఏమన్నారంటే జాతీయ సంక్షోభ సమయంలో నేషన్ ఫస్ట్, రాజకీయాలు తర్వాత. పాలిటిక్స్ని మనం పక్కన పెట్టేద్దాం. నాకు బీజేపీతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారితో ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, పొలిటికల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. నేను వేరే అలయన్స్లో కూడా ఉన్నాను. డిఎంకే చలవతోటి ఆయన రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కూడా కొద్ది రోజుల కిందటే రాజ్యసభ సభ్యుడయ్యారు. ఇదంతా వేరే స్టోరీ. కానీ ఇలాంటి విపత్తు సమయాలలో మనము పాలిటిక్స్ని పక్కన పెట్టేసేయాలి, రాజకీయాలని పక్కన పెట్టేసి దేశానికి ఏది ప్రయోజనమో అదే మాట్లాడాలి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అండదండగా నిలబడాలి అని కమల్ హాసన్ మాట్లాడారు. నిజంగా గొప్ప మాటే అది. ఎందుకంటే ఆయన ఇంటర్నల్గా ఆయన హిడెన్ ఎజెండా ఏముంది, ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో మాట్లాడారు, ఈ పాలిటిక్స్ని కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే ఆయన మంచి మాటే మాట్లాడారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం పాలిటిక్స్కి, రాజకీయాలకు ఎక్కువగా తావలేకుండా ఈ సొసైటీకి ఏది మంచిదో, దేశ ప్రజలకు ఏది మంచిదో అలాంటి పాలసీస్ తీసుకురావాలి, అలాంటి నిర్ణయాలను తీసుకోవాలి. అదే మోదీ ప్రభుత్వం చేస్తోంది. పర్టికులర్గా గడిచిన దశాబ్ద కాలంలో సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీ, అలాగే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలని ఈ రెండింటి విషయంలో గణనీయంగా మన యొక్క ఉత్పత్తి పెరిగింది. కేవలం ఒకే ఈ ఎనర్జీకి సంబంధించి ఒకే ఆ సోర్స్ మీద డిపెండ్ కావడం కాకుండా సోలార్ ఎనర్జీ విషయంలో చాలా గణనీయమైనటువంటి ప్రోగ్రెస్ సాధించింది. అలాగే విండ్ ఎనర్జీ విషయంలో కూడా మోదీ సర్కార్ చాలా పురోగతి సాధించింది. భారీ పెరుగుదల కనిపిస్తోంది అని ఆయన మాట్లాడారు. అలాగే ఆయిల్ దిగుమతులపై కూడా 1-2 దేశాలపై ఆధారపడకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని డైవర్సిఫై చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30కి పైగా దేశాల నుంచి ఈ రోజున మనము ఆయిల్ని దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. కేవలం రష్యా మీదనో, కేవలం అమెరికా మీదనో, లేకపోతే సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఇలా 3-4 దేశాల మీద మాత్రమే కాకుండా డైవర్సిఫై చేసుకోవడం ద్వారా రిస్క్ని మనం తగ్గించుకున్నాం. డైవర్సిఫై చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే మనం ప్రమాదంలో పడతాం. వాళ్ళు అన్ని వేళలా ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. ఈ విషయంలో మోదీ చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు. ఆ విషయం కూడా అభినందించారు. అలాగే ఆయన మరొక సూచన కూడా చేశారు. అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి, వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి కమల్ హాసన్ ఒక సూచన ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కమల్ హాసన్ ఎందుకు ఈ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు? ఇక పొలిటికల్ యాంగిల్లో దీన్ని మనం చూసినట్టయితే డెఫినెట్గా తమిళనాడులో తన తోటి నటుడు విజయ్ అఖండ బంపర్ మెజారిటీ సాధించారు, ముఖ్యమంత్రి కూడా అయిపోయాడు. తనను ఎవరు కూడా పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు. అటు అన్నా డిఎంకే కానీ ఇటు డిఎంకే కూటమిలో కూడా సరే వాళ్ళ చలవతో ఏదో రాజ్యసభ సభ్యుడయ్యాడు, కానీ తమిళనాడులో కమల్ హాసన్ని పెద్దగా ఈ రోజున ఎవరు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. బహుశా తన మీద ఉన్నటువంటి ఈ ముద్రను చెరిపేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం కమల్ హాసన్ ఏమైనా చేస్తూ ఉన్నాడా? కేవలం బీజేపీని వ్యతిరేకించేటువంటి ఒక నాయకుడిగా మాత్రమే కాకుండా ఒక మోడరేట్ ఇమేజ్ సంపాదించుకునేటువంటి ప్రయత్నం కమల్ హాసన్ ఏమైనా చేస్తూ ఉన్నాడా? గతంలో డిమానిటైజేషన్, పెద్ద నోట్ల రద్దు సమయంలో కూడా ముందు కమల్ హాసన్ మద్దతు ఇచ్చారు, ప్రధాని మోదీకి సెల్యూట్ అని చెప్పారు. లేదు తర్వాత మళ్ళీ మాట మార్చారు. ప్రధాని మోదీ క్షమాపణ చెప్తే నేను మళ్ళీ సెల్యూట్ చేస్తానని చెప్పి తన మాటను మార్చి ఆ విధంగా మాట్లాడారు. పలు సందర్భాల్లో మద్దతు ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు తక్కువ, విమర్శించినటువంటి సందర్భాలే ఎక్కువ. ఇప్పుడు సడన్గా తన టోన్ మారింది, తన స్వరం మారింది. భారత ప్రభుత్వానికి లేదా మోదీ సర్కార్కు నేను అభినందిస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా. కాకపోతే కొన్ని సూచనలు కూడా చేశారు. మిగతా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను కూడా ఆహ్వానించి వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు కూడా తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పారు. ఇక నేషనల్ ఇమేజ్ బిల్డింగ్ అంటే కమల్ హాసన్ ఇప్పుడు కేవలం రాజ్యసభ సభ్యుడు, తమిళనాడు రాజకీయ నాయకుడిగా మాత్రమే కాకుండా ఒక నేషనల్ స్టేట్స్మెన్ ఇమేజ్ నిర్మించుకోవాలని చూస్తున్నారు కమల్ హాసన్. దాంట్లో భాగంగానే ఇలాంటి కామెంట్స్ చేశారు. తమిళనాడులో పెద్దగా ఆయన గురించి ఎవరు మాట్లాడుకోవట్లేదు కాబట్టి. ప్రాక్టికల్ పాలిటిక్స్ అంటే తమిళనాడులో
కేంద్రంతో పూర్తిగా యుద్ధం చేస్తే శత్రుత్వం పెంచుకుంటే తమ ఉనికికి కూడా ప్రమాదం రావచ్చు, కేంద్రంతో సత్సంబంధాలు అవసరం కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ మోడరేట్ టోన్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నారా? కేంద్రంతో అన్ని వేళలా ఘర్షణ వైఖరి సరైనటువంటిది కాదు, అవసరమైన చోట విమర్శించాలి, అవసరమైన చోట పొగడాలి కూడా. అలాంటి ప్రయత్నమే కమల్ హాసన్ చేస్తూ ఉన్నారా? తర్వాత ఈ మధ్యతరగతి ఓటర్లపై కూడా ఫోకస్ పెడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే తను ఒక పార్టీకి స్వయంగా అధ్యక్షుడు, మక్కల్ నీతిమయ్యం అనేటువంటి పార్టీని స్థాపించారు. కానీ ఇంతవరకు కూడా లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పుకోదగ్గ సీట్లు ఓట్లు ఏమీ రాలేదు. ఆ విషయంలో కమల్ హాసన్ ఫెయిల్ అయ్యారు. మరి ఆ పార్టీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. ప్రస్తుతానికైతే ఆ పార్టీ ఇన్యాక్టివ్గానే ఉంది. డిఎంకే నీడలో ఏదో ప్రస్తుతానికి బ్రతికేస్తూ ఉన్నారు. సో మధ్యతరగతి ఓటర్లపై కమల్ హాసన్ ఏమైనా ఫోకస్ పెట్టారా? నేషనల్ సెక్యూరిటీ, ఇంధన సంక్షోభము, ఆర్థిక స్థిరత్వం వంటి అంశాలపై మాట్లాడడం ద్వారా అర్బన్ మిడిల్ క్లాస్ ఓటర్లను ఆకర్షించే ప్రయత్నం ఏమైనా కమల్ హాసన్ చేస్తూ ఉన్నారా? తమిళ రాజకీయాలు కూడా ప్రస్తుతం మారుతున్నాయి. ద్రవిడ పాలిటిక్స్ కూడా కేవలం బీజేపీని తిడితే ఒక నాయకుడిగా ఎదిగిపోతారు అనుకునేటువంటి భ్రమలో గతంలో ఈవెన్ ఆ రెండు పార్టీలు కూడా ఉండేవి, ఏది అన్నా డిఎంకే కానీ డిఎంకే కానీ. కానీ ఇప్పుడు ఆ రోజులు పోయినాయి. ద్రవిడ రాజకీయాలతో ప్రజలు విసిగెత్తిపోయారు. అందుకనే ఒక కొత్త ఆప్షన్ ఎంచుకున్నారు. కానీ అతను కూడా అదే దారిలో నడుస్తున్నాడు, విజయ్ కూడా. అది వేరే అంశం, దాని గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే కమల్ హాసన్ మాట్లాడినటువంటి మాటల గురించి దాన్ని విశ్లేషించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో ప్రత్యర్థులు కూడా కొన్ని అంశాల్లో మోదీ ప్రభుత్వాన్ని ఓపెన్గా మెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి, మెచ్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు కాబట్టి నేను కూడా అదే దారిలో వెళ్ళాలని అనుకుంటూ ఉన్నారా? బీజేపీలో నేరుగా చేరకపోవచ్చు, కానీ కొంత బయట నుంచి ఏమైనా మద్దతు ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నమా, లేకపోతే కేంద్రానికి దగ్గరయ్యేటువంటి ప్రయత్నం ఏమైనా చేస్తున్నారా? ఇలాంటి రకరకాల చర్చలు జరుగుతున్నాయి. మరి భవిష్యత్తులో చూడాల్సి ఉంటుంది. కమల్ హాసన్ ఈ విధంగా ఇలా ఎందుకు టోన్ మార్చి మాట్లాడుతున్నారు, స్వరం ఎందుకు మారింది? మరి కమల్ హాసన్కి జ్ఞానోదయం అయింది, కమల్ హాసన్లో మార్పు వచ్చింది. మరి రాహుల్ గాంధీలో ఎప్పుడు మార్పు వస్తుంది? రాహుల్ గాంధీలో మార్పు రావాలని కోరుకోవడం కూడా అత్యాశ అవుతుంది. కారణం ఏంటంటే రాహుల్ గాంధీ ఒంటెద్దు పోకట్లతోనే పోతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసినా కూడా విమర్శించడమే మన పనిగా పెట్టుకోవాలి. అది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ టాపిక్. ఏ పని చేసినా మోదీని తిట్టాలి, మోదీ సర్కార్ని తిట్టాలి. అది పెద్ద నోట్ల రద్దు కానివ్వండి, లేకపోతే మహిళా బిల్లు, రిజర్వేషన్ బిల్లు కానివ్వండి, ఏ అంశాన్ని తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఎడ్డమంటే మనం తెడ్డమ, వాళ్ళు రైట్కి వెళ్తే మనం లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి. ఇలా విమర్శించడమే పనిగా, రంధ్రాన్వేషణే పనిగా రాహుల్ గాంధీ పెట్టుకున్నారు. రాహుల్ గాంధీకి జ్ఞానోదయం అవుతుందా అనేది తెలియదు. కానీ నెటిజన్లు అయితే ఈ కమల్ హాసన్ మాట్లాడినటువంటి వీడియో కింద మాత్రం చాలామంది బీజేపీ అభిమానులు కానీ, లేకపోతే సంఘ్ అభిమానులు కానీ, రైట్ వింగ్ భావజాలం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు కానీ కమల్ హాసన్కి జ్ఞానోదయం అయింది సరే, మరి రాహుల్ గాంధీకి ఎప్పుడు జ్ఞానోదయం అవుతుంది అని చెప్పి సటైరికల్గా కామెంట్స్ పెడుతూ ఉన్నారు. మరి మీరు ఏ కోణంలో చూస్తున్నారు కమల్ హాసన్, విలక్షణ నటుడు కమల్ హాసన్ కామెంట్స్ని? తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. వచ్చే ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.